नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:40 ਤੱਕ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ 10:40 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। सरकारी खजाने ते 3500 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पवेगा। पंजाब सरकार वालों सूबे दे विच 222 करोड़ रुपए की लागत के नाल 692 हैक्टेयर रकबे दे विच 53 लाख पौधे लगाउण दी मुहिम शुरू करन दी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विचाले वर्चुअल सिखर मीटिंग दौरान रणनीतिक भाईवाली नूं वधाउण दे लई 2030 तक का रोड मैप जारी किया गया। दुवल्ले वपार नूं मौजूदा 15 अरब 40 करोड़ डॉलर तो वधा के 2030 तक दुगना करन दा टीचा मिथया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोरिस जॉनसन दे नाल होई मीटिंग नूं सार्थक दस्या। केंद्र ने कोविड महामारी के मद्देनज़र JEE मेन का मई 2021 का सैशन भी मुलतवी किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके दे विच होए एक मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने 2 अतवादियों नूं मार मुकाया। हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 महामारी दौरान स्कूल बंद होने कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को रोकने के लिए पंजाब के सिक्ख्या मंत्रालय ने ਡੀਡੀ पंजाबी तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जमातों की पढ़ाई के प्रसारण की मंजूरी दे दी है। सिक्ख्या विभाग के एक बुलारे ने दस्सिया कि सूबे के सिक्ख्या सकत्तर कृष्ण कुमार की देखरेख के ਡੀਡੀ पंजाबी वालों अज तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जमातों की पढ़ाई का प्रसारण शुरू हो गया है। उन्होंने दस्सिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों मुताबिक जिहड़े विद्यार्थी स्कूलों में नहीं जा सके सन उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन सिक्ख्या देने के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया है कि पहली जमात तो 5वीं जमात तक के विद्यार्थियों के लिए टैलीविजन क्लासां का समा सवेरे 9 बजे तो 10:40 और 6वीं जमात तो 12वीं जमात तक के विद्यार्थियों दी क्लासां का समा 10:40 तो बाद दोपहर 4 बजे तक रहेगा। ਡੀਡੀ पंजाबी ते लगाईयां जाण वालियां इन्हां जमातां दा रोजाना का शेड्यूल स्कूल मुखिया ते संबंधित अध्यापकों वालों एक दिन पहला ही विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। राज सिक्ख्या कोश ते सिखलाई परिषद के डायरैक्टर जगतार सिंह ने दस्सिया कि इस तो इलावा सिक्ख्या विभाग ने पंजाब एजुकेशन ऐप भी तैयार की है जिस विच अध्यापकों ने अपने तैयार किए लैक्चर भी अपलोड किए हुए हैं और विद्यार्थी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि ਡੀਡੀ पंजाबी तो क्लासां के प्रसारण का लाभ सरकारी स्कूलों तो इलावा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो मानता प्राप्त और एसोसीएटिड स्कूलों के विद्यार्थी भी लै सकणगे। इन्हां क्लासां नूं लगाउण दे लई विद्यार्थी ਡੀਡੀ पंजाबी की फ्री डिश के चैनल नंबर 22 नूं देख सकते हैं। पंजाब सरकार के 6वीं तनख्वाह कमिशन ने सारे ही सरकारी मुलाजमां दी तनख्वाहां दे विच दुगने तो ज़्यादा वाधे की सिफारिश की है। हालांकि घट्टो घट्ट तनख्वाह 2.59 गुणा वधाउण की सिफारिश की गई है जिस दे नाल मुलाजमां दी घट्टो घट्ट तनख्वाह 6,950 रुपए तो वध के 18,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। कमिशन वालों सरकार नूं सौंपी गई रिपोर्ट का लाभ जनवरी 2016 तो मिलेगा तो इस दे नाल ही उन्हां नूं वधी हुई तनख्वाह का बकाया भी मिलेगा। कमिशन वालों कीतियां गईयां मुलाजमां दी तनख्वाहां दे विच भारी वाधे कारण सरकारी खजाने ते 3500 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पवेगा। कमिशन की रिपोर्ट जो हाल ही दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी गई सी विस्तारत अध्ययन देण लई वित्त विभाग नूं पेश दी गई है और निर्देश भी दिते गए हैं कि इस रिपोर्ट ते अगली कार्रवाई दे लई इस नूं इसे महीने होने वाली कैबिनेट मीटिंग दे विच पेश किया जावे। विधान सभा दे विच सरकार की वचनबद्धता मुताबिक रिपोर्ट इस साल 1 जुलाई तो लागू की जानी है। यह रिपोर्ट उस समय आई है जदों कोविड महामारी के चलदियां सूबे की आर्थिकता पहला ही
ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 692 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 408 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 210 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਸ਼ੂ ਤਲਾਬ ਅਤੇ 392 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 307 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ 2030 ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। Of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two prime ministers spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and today the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ 15 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਸਿਲੰਡਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ FTA ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ JEE ਮੇਨ ਦਾ ਮਈ 2021 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ NTA 4 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ JEE ਮੇਨ 2021 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।